नमस्कार दर्शक बंधु। आज गोटे बहुत बढ़िया इनफॉर्मेटिव वीडियो आपको लेके आसी। वीडियोटर सारांश हो कि जदि आपण कौन सी जॉब करुँच कि बिजनेस करुँच जहाँ भी करुँच आपण गोटे मास को फिक्स इनकम जनरेट करुँच जो थे कि आपण पूरा डिपेंडेड आपण फैमिली मध्य डिपेंडेड। तो सेटी को आपण केमती मैनेज करेंगे केमिति मैनेज कले आपण ये जो वर्तमान चली लोन या EMI रा जमाना तार जालर केमती न पड़े आउ केमिति आपण बंचिकी रही पारिबे आउ केमिति आपण सुखी रही पारिबे। गोटे डायलॉग जदि आपण जॉब करूथांती से बेसिकली ताले गोटे डायलॉग आपण जेमिति ले सुनिथिबे आपण जो ऑफिस स्टाफ अछंती कलीग्स माने से मान गोटे सुनिथिबे कि जॉब कले केभे जणे धनी ही पारेनी। जदि जड़े जॉब करुँची सी केवल ता जीवन बंचुची सी केबे धनी हो पारिबनी कि कौन सी प्रकार सी माने कौन इमरजेंसी रे माने काम आसला पर सेमती किसी गोटे बड़ खर्च उठे पारला बेले कैपेबल हो पारिबनी। एटा आपण शुणुथिबे किंतु एटा बहुत संपूर्ण भाव में रंग जोटा कि मु आपको जनइबा पई वीडियोटी करूची। जदि आपण ए वीडियोटी को पूरा देखती ताहले आपण जानि परिबे हाँ आज्ञा जदि आपण जदि जॉब करूछंती जॉब करिकि मध्य आपण धनी हेई परिबे धनवान हेई परिबे। केमिति चलंतु स्टार्ट करिबा। आपण मासको जहाँ भी दरमा पातु 10,000 20,000 15,000 25,000 30,000 40,000 50,000 कि लक्षे आपण जेतिकी पातु आपण से दरमाटी को 4 भाग रे डिवाइड करिवे। 4 भाग रे केमिति डिवाइड करिवे। फास्ट आपणकर पर्सनल खर्च एक्सपेंस जोटारे कि आपण चलुछंती आपणकर खर्च कि आपणकर परिवार रा खर्च चलुची सेटा को आपण आगे आपणकर सैलरी रो बाहर कर नियंतु। ठीक अछि केमिति करिवे आपण जहाँ भी सैलरी पाउछंती तार 40 to 50% 40 to 50% आपण बाहर कर नियंतु आपणकर विथ आपणकर फैमिली रे एक्सपेंस पई। ठीक अच्छे 10,000 पाऊले 5,000 20,000 पाऊले 10,000 आ जदि से किसी बंची जाऊँ तार भल कथा किसी असुविधा ना किंतु सेतिकी आपण एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस सेटा बाहर कर सैलरी सेटा आ गोटे अकाउंट आप रखिने। ठीक अच्छे जदि आपंकर अकाउंट ना आप घरे आप वाइफ अकाउंट थी पिला अकाउंट थी ना माँ बापा अकाउंट थी से अलग रखि नि। ठीक अच्छे सैलरी अकाउंट सेटा गोटे अलग 40 to 50% अलग हो गला से घर खर्च चलला आपणकर पूरा माने अधा टेंशन गायब। सेकेंड हूँ फॉर फैमिली केते बेले घरे कहार देह मुंड खराब है कौन है से सब जिनस सैलरी बेसी नहीं 15 to 20% सैलरी 15 to 20% इनकम कौन करूँ आ गोटे जगार सेव करके रखु कि गोटे RD कर नियंतु जी माने मु जो रास्ता बाछी से हिसाब से मुझे कहूँ कि आपण भी से उपकृत हो पारे। तेणु फैमिली आपण सैलरी रू जदि आप 10,000 पाँच 1500 रू 2,000 टंका 20,000 पाँच 2,000 रू 4,000 टंका एमती भाव में आपड़ डिवाइड करने सैलरी 15 to 20% आपण गोटे अलग जगह सेव करनी RD रे हो कि जेकोसी जगार हो मु तो मत RD बेस्ट लगे ये फैमिली बेसिक्स रखापी। तेणु मुझे आपको सजेसन दी तेणु आपको इच्छा आप केमती रखिपारती आउ जदि गोटे अकाउंट थी आउ कौन सेविंग अकाउंट रखिने। ठीक अच्छे थर्ड आसो आपणकर सबुठ बेस्ट जिनस हूँ इन्वेस्टमेंट कहीं फ्यूचर भी तो देखिबार अच्छी ग्रोथ भी तो करार अच्छी जीवन में खाली गोटे जॉब भरोसा तो रहीबार नहीं आमको अलग अलग इनकम सोर्स जनरेट करिया पड़ो। तेणु इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टाट आपण सैलरी 20 to 25% 20 to 25% आप कौन करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे कौटी इन्वेस्टमेंट करेंगे सी भी पार्ट बाय पार्ट करेंगे किसी शेयर मार्केट रे इक्विटी रे किसी म्यूचुअल फंड रे किसी आमर रही बॉन्ड अच्छी गवर्नमेंट बॉन्ड अच्छी किसी FD रे यही भाव में आपड़ किसी करके इन्वेस्टमेंट करूँ
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି ଜବ୍ ଚାଲିଯାଏ କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ମିଳୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ ଆସିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। ଆମର ଯେତେ ବି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା, ଆମର 5ରୁ 10%, କାହିଁକି ନା ଆମେ 15ରୁ 20% ରଖିଦେଇଛେ ଫର୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆମେ ନଥାନ୍ତେ ଅଲଗା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରେ କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଦୁଇଟାକ ଏକା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କହୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ୟା ପର ଅପସନ୍ରେ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କିଛି ହେଲା, କି ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ 5ରୁ 10% ଆପଣ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କରି ରଖୁଥାନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସିଲା, କେତେବେଳେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଥିରୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି 45 to 50%, କିନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡଟା ଆପଣ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। କି କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ଆସେ, ସବୁ ତ ଏଠି କହି ହେବନି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡଟା। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ସେଇଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ କାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, କେତେବେଳେ କାହାର କ'ଣ ବାହାଘର ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲା, କି କେଉଁଠି କାହାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ବ୍ୟବହାର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, କାହା କ'ଣ ବନ୍ଦେଇବାକୁ ପଡ଼େ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସେଭିଙ୍ଗସଟା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଫର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁ କହିଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ଏକା ଜାଗାରେ କହିଲିନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡଟା ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ମେଡ଼ିକାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଆକାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପର୍ସନାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି 45 to 50%, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ପଇସା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଡ଼ନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଯିବ, କେଉଁ ମାସରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲା, କି କେଉଁ ମାସରେ କାହାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ବାହାଘର ହେଲା, ସେଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବନ୍ଦେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରେସର୍ଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି କ'ଣ କି ଆପଣ ଫର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନାଁରେ ଗୋଟେ 15 to 20% ଆପଣ ଅଲଗା ସେଭ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଜେନେରାଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡର କେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ ସେଥିରୁ ବି କାଢ଼ିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ସରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 4 ଭାଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଜବୁତ ହେଇକି ବସିପାରିବେ, ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବସିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ସେ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜବ୍ ଚାଲିଗଲା, କି ଆପଣ 6 ମାସ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଫର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନାଁରେ ଆପଣ କିଛି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଉନି ତ ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି 20 to 25%। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୋକମାନେ ଜେନେରାଲି ହଇରାଣ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି କିଛି ଦିନ ହଇରାଣ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଲାଭବାନ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣ ବି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ପଇସାରେ ଦେଖିଲି ଯେ କି ମୋତେ ଏତିକି ସାଲେରୀ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଉଠାଇଲି, ଲୋନ୍ ଉଠାଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଉଠାଇଲି, ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା କରିବାକୁ ଲୋନ୍ ଉଠାଇଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୋନ୍ ଉଠାଇକି ମୋ ନାଁରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ତାକୁ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ନାଁରେ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଲି, ପୁଣି ପରେ ତା ନାଁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ
ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଲୋନ୍ EMI ଚକ୍କରରେ ବହୁତ ପଡ଼ିକି ଥିଲି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆପଣ ବି ନିଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀକୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରିକି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କୌଣସି ହଇରାଣର ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।